प्यारे छात्रों नमस्कार। +1 कक्षा में दूसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषा को चुन लेने वाले सब छात्रों को मेरी कक्षा की ओर स्वागत। हिंदी पाठ्यपुस्तक में केवल 4 इकाई हैं। पहले 3 इकाइयों में 4 पाठ और 1 इकाई में 3 पाठ, इस प्रकार कुल मिलाकर 15 പാഠ है। ഹിന്ദി പാഠപുസ്തകത്തിലെ +1 4 യൂണിറ്റുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിൽ 1, 2, 3 യൂണിറ്റുകളിലെ 4 പാഠങ്ങളും 4ാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ 3 പാഠങ്ങളുമാണുള്ളത്. पहली इकाई का नाम है सपने सुहाने। सुहाने सुंदर, सुंदर सपने। इस इकाई में 4 पाठ हैं। पहला पाठ है सुकेश साहिनी की एक लघु कथा है। दूसरा जयशंकर प्रसाद जी की एक कविता है। कविता का नाम है मधुर ऋतु। तीसरा पत्र है। चौथा जुलूस नामक एक नाट्य रूपांतर है। अब पहला पाठ है अनुताप के बारे में पढ़ेंगे। सुकेश साहिनी का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। वे भूगर्भ जल विभाग में काम करते हैं। लघु कथा के क्षेत्र में विख्यात एक लघु कथाकार है सुकेश साहिनी। अनेक सम्मानों से पुरस्कृत सुकेश साहिनी जी की एक लघु कथा है अनुताप। അനുതാപ് എന്നത് സുകേഷ് സാഹിനി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലഘുകഥയാണ്. ലഘുകഥ आकार में बहुत छोटा होता है। आकृतिയിൽ വളരെ ചെറുതായിരിക്കുമെന്ന് ലഘുകഥ. लेकिन इसमें मानव की संवेदनाओं का अच्छा अंकन होता है. എന്നാൽ ഇതിൽ മനുഷ്യൻ്റെ സംവേദനകളെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഒരു ചിത്രീകരണം ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. लघुकथा के में शीर्षक को प्रमुखता है. ലഘുകഥയിലെ അതിൻ്റെ ശീർഷക് അല്ലെ അതിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കഥാ കാ മർമ്മ ഇസ്സെ സംബന്ധിത് ഹോത്താ ഹൈ. ഈ ഒരു ശീർഷകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും കഥയുടെ മർമ്മം. आगे लघु कथा की ओर देखिए. मानव जीवन अनेक संघर्षों से भरा है. हर एक मनुष्य आजकल अपने अपने काम में व्यस्त हैं. दूसरों के बारे में सोचने के लिए उनके पास कोई समय नहीं है. इसलिए आज मानवीय गुण जैसे स्नेह, सहानुभूति, दूसरों को सहायता करने की प्रवृत्ति आदि नष्ट हो चुका है. यह ऐसे संवेदनाओं से युक्त एक लघु कथा है. आगे लघु कथा की ओर देखिए. अनुताप. बाबूजी आइए मैं पहुंचाए देता हूँ. एक रिक्शे वाले ने उसके नज़दीक आकर कहा. असलम अब नहीं आएगा. क्या हुआ उसको? रिक्शे में बैठते हुए उसने लापरवाही से पूछा. पिछले 4-5 दिनों से असलम ही उसे दफ्तर पहुंचाता रहा था. बाबूजी असलम नहीं रहा. क्या? उसे शक सा लगा. कल तो भला चंगा था. उसके दोनों गुर्दों में खराबी थी. डॉक्टर ने रिक्शा चलाने से मना कर रखा था. उसकी आवाज़ में गहरी उदासी थी. कल आपको दफ्तर पहुंचा कर लौटा तो पेशाब बंद हो गया था. अस्पताल ले जाते समय उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था.
अनुताप नामक है इस लघु कथा में हम केवल 3 पात्र को देखते हैं. അപ്പോൾ ഈ ലഘു കഥയിൽ നമ്മൾ കേവലം 3 കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കേൾക്കുന്നത് കാണുന്നത്. इसमें एक यात्री है. അല്ല, ഒരു കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാത്രക്കാരനാണ്. और दूसरा एक रिक्शे वाला है. രണ്ടാമത്തേത് ഒരു റിക്ഷക്കാരനാണ്. മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി അസ്ലം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു റിക്ഷക്കാരനാണ്. ഈ 3 കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ലഘു കഥയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. इस कहानी का केंद्र पात्र यात्री है. ഈ കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് യാത്രിയാണ്, യാത്രക്കാരനാണ്. യാത്രി एक दफ्तर में काम करता है. അദ്ദേഹം ഒരു ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. हमेशा एक रिक्शा वाला, उसका नाम है असलम. असलम ही हमेशा उसे दफ्तर पहुंचाता था. ഈ യാത്രിയെ എല്ലാ ദിവസവും ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചിരുന്നത് ആരായിരുന്നു? അസ്ലം എന്നു പേരുള്ള ഒരു റിക്ഷക്കാരനായിരുന്നു. आगे क्या हुआ देखिए. बाबूजी आइए मैं पहुंचाए देता हूँ. एक रिक्शे वाले ने उसके नज़दीक आकर कहा. एक दिन दफ्तर की ओर जाते समय एक रिक्शे वाले ने യാത്രി കെ നസ്ദീക് ആക്കർ, നസ്ദീക് പാസ് അല്ല, യാത്രിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ബാബുജി ആയേ മേ പഹുഞ്ചായേ ദേത്താ ഹും. അല്ലെ, ബാബുജി വന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാം, എത്തിക്കാം. അല്ലെ, ആജ് മേ ആപ്കോ ദഫ്തർ പഹുഞ്ചായേ ദേത്താ ഹും. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓഫീസിലെത്തിക്കാം എന്നാണ് ഒരു റിക്ഷാവാല വന്നിട്ട് ആരോട് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ യാത്രിയോട് പറയുന്നത്. അസ്ലം അബ് നഹി ആയേഗാ. क्या हुआ उसको? रिक्शे में बैठते हुए उसने लापरवाही से पूछा. उस आदमी ने, उस नए रिक्शे वाले ने यह भी कहा, असलम अब नहीं आएगा. അല്ലെ, ആ പുതിയ റിക്ഷക്കാരൻ ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞു, അസ്ലം എന്താണ്, ഇന്ന് വരില്ല. क्या हुआ उसको? रिक्शे में बैठते हुए उसने लापरवाही से पूछा. लापरवाही കെയർലെസ് ആണ്. അല്ല, കെയർലെസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ യാത്രി റിക്ഷയിലിരുന്നു കൊണ്ട് ആ പുതിയ റിക്ഷക്കാരനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു. അല്ല, ക്യാ ഹുവാ ഉസ്കോ, അല്ലെ, അവന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? പിछले 4-5 दिनों से असलം ഹി ഉസേ ദഫ്തർ പഹുഞ്ചാത്താ രഹാ ഥാ. അല്ലെ, കഴിഞ്ഞ 4-5 ദിവസമായിട്ട് അസ്ലമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചിരുന്നത്. ബാബുജി അസ്ലം നഹി രഹാ. ഉസ് നയേ റിക്ഷേ വാലേനെ ഇസ് പ്രകാർ കഹാ, ബാബുജി അസ്ലം നഹി രഹാ. അല്ലെ, അസ്ലം എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. ക്യാ ഉസേ ശക് സ ലഗാ. ക്യാ എന്ത് എന്നാണ് നമ്മുടെ യാത്രി ചോദിക്കുന്നത്. ഉസേ യേ സുൻകർ ഷോക്ക് സ ലഗാ. അല്ലെ, അത് കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ യാത്രിക്ക് ഷോക്ക് ഏറ്റതുപോലെയായി. അല്ലെ, ഉസേ ഷാക് സ ലഗാ ക്യോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഷോക്ക് ഏറ്റതുപോലെ ആയത്? यात्री को हमेशा असलम ही दफ्तर पहुंचाता था. आज उस नए रिक्शे वाले के मुंह से असलम की मृत्यु की खबर सुनकर यात्री को शॉक सा लगा. कल तो भला चंगा था. यात्री ने അസ്ലം കെ ബാരെ മേ ഇസ് പ്രകാർ സോച്ച. കൽ തോ ഭലാ ചങ്ക ഥാ. ഇന്നലെ വരെ അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു? ഭലാ ചങ്ക എന്താണ്? ഹെൽത്തി ആയിരുന്നു, നല്ല ആരോഗ്യവാനായ ആളായിരുന്നു അസ്ലം. उसके दोनों गुर्दों में खराबी थी. डॉक्टर ने रिक्शा चलाने से मना कर रखा था. उसकी आवाज़ में गहरी उदासी थी. बहुत अधिक दुख के साथ है उस नए रिक्शे वाले ने यह भी कहा. അല്ലെ, പുതിയ റിക്ഷക്കാരൻ വളരെ വേദനയോടുകൂടി ഇതും പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഉസ്കെ ദോനോ ഗുർദോ മേ ഖരാബി ഥി. അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുർദ എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നിയാണ്. അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 കിഡ്നി എന്തായിരുന്നു? ഡാമേജ് ആയിരുന്നു. ഡോക്ടറിനെ റിക്ഷ ചലാനെ സെ മനാക്കർ രഖാ ഥാ. അല്ലെ, ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തോട് റിക്ഷ ഓടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വിലക്കിയിരുന്നു. കൽ ആപ്കോ ദഫ്തർ പഹുഞ്ചാക്കർ ലൗട്ടാ തോ पैसा बंद हो गया था. अस्पताल ले जाते समय उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था. യാത്രി ആ റിക്ഷാവാലയിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുകയാണ്.
ഇല്ല കൽ ആപ്കോ ദഫ്തർ പहुंचाकर लौटा तो ഇല്ല ഇന്നലെ താങ്കളെ ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേ പേശാബ് ബന്ദ് ഹോ ഗയാ പേശാബ് യൂറിൻ അല്ലേ മൂത്ര തടസ്സം ഉണ്ടായി अस्पताल ले जाते समय उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया അല്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയിലെ അല്ലേ രാസ്തേ മേ ഹി വഴിയിൽ വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ദം തോട് ദിയ ദം തോടിന മർജാന അദ്ദേഹത്തിന് മരണം സംഭവിച്ചു. അത്രയാണ് ആ ഒരു റിക്ഷാവാല ആരോട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ യാത്രിയോട് പറഞ്ഞത്. ആകെ देखिए आगे वो कुछ नहीं सुन सका. एक सन्नाटे ने उसे अपने आगोश में ले लिया. कल की घटना उसकी आंखों के आगे सजीव हो उठी. रिक्शा नटराज टाकिस पार कर बड़े डाकखाने की ओर जा रहा था. रिक्शा चलाते हुए असलम धीरे धीरे कराह रहा था. बीच बीच में एक हाथ से पेट पकड़ लेता था. सामने डाक बंगले तक चढ़ाई ही चढ़ाई थी. एक बारगी उसकी इच्छा हुई थी कि रिक्शे से उतर जाए. अगले ही क्षण उसने खुद को समझाया था रोज का मामला है, कब तक उतरता रहेगा. ये लोग नाटक भी खूब कर लेते हैं, इनके साथ हमदर्दी जताना बेवकूफ़ी होगी. अनाप शनाप पैसे मांगते हैं, कुछ कहो तो सरे आम रिक्शे से उतर पड़ा था. दाहिना हाथ गद्दी पर जमा कर चटाई पर रिक्शा खींच रहा था. वो बुरी तरह हाफ रहा था. घसे सिर पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें दिखाई देने लगी थी. आगे वो कुछ नहीं सुन सका. അല്ലേ ആകെ യാത്രി കുച്ച് നഹി സുൻ സക ഇനി അങ്ങോട്ട് യാത്രിക്ക് എന്താണ് ഒന്നും കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഏക് സന്നാട്ടാനെ ഉസെ അപ്നെ ആഗോസ് മേ ലേ ലിയ. സന്നാട്ട നിശബ്ദത അല്ലെ ഒരു തരത്തിലുള്ള നിശബ്ദത അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. ആഗോസ് ഹഗ്ഗാണ്. കൽ കി ഘടന ഉസ്കി ആംഖോं के आगे സജീവ് ഹോ ഗയി. അല്ലേ ഇന്നലെ ഉണ്ടായ സംഭവം ഘടന ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇന്നലത്തെ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉസ്കി ആംഖോं के आगे സജീവ് ഹോ ഉഠി ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺമുൻപിലെ അല്ലെ റിയലായിട്ട് കാണുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. റിക്ഷ നടരാജ് ടാക്കീസ് പാർക്കർ ബഡേ ഡാഖാനെ കി ഓർ ജാ രഹാ ഥാ. റിക്ഷ നടരാജ് ടാക്കീസ് കടന്ന് അല്ലേ വലിയ അല്ലെ ബഡേ ഡാഖാനെ അത് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. റിക്ഷ ചലാത്തേ ഹുയെ അസ്ലം ധീരെ ധീരെ കരാഹ് രഹാ ഥാ. അല്ല റിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അസ്ലം മെല്ലെ മെല്ലെ കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. बीच बीच में एक हाथ से पेट पकड़ लेता था. बीच बीच में അല്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു കൈ കൊണ്ട് വയറ് പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സാമനെ ഡാക് ബംഗ്ലെ തക് ചढ़ाई ही चढ़ाई थी. അല്ലെ അടുത്ത് ആ ഒരു ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വരെ അല്ലെ चढ़ाई ही चढ़ाई थी. चढ़ाई കയറ്റാണ് കയറ്റം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. एक बारगी उसकी इच्छा हुई थी कि रिक्शे से उतर जाए. ले एक बारगी ले ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ യാത്രി ചിന്തിച്ചു റിക്ഷേ സെ ഉത്തർ ജായേ റിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു. അഗ്ലേ ഹി ക്ഷൺ ഉസ്നെ ഖുദ് കോ സംജായ. അല്ലെ അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ ഖുദ് സെൽഫ് അല്ലെ അദ്ദേഹം സ്വയം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ തിരുത്തി. അല്ലെ റോസ് കാ മാംല ഹേ മാംല മാറ്റർ അല്ലെ ഇതെന്താണ് ഡെയിലി ഉള്ള മാറ്ററാണിത്. കബ് തക് ഉതർത്താ രഹേഗ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയാലേ അല്ലെ റിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാലേ കയറ്റത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും എന്താണ് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. ये लोग नाटक भी खूब कर लेते हैं, इनके साथ हमदर्दी जताना बेवकूफ़ी होगी. അല്ലെ നമ്മുടെ യാത്ര ചിന്തിച്ചോ ഈ റിക്ഷക്കാർ എന്താണ് ധാരാളം നാടകങ്ങളെ അഭിനയിക്കും അല്ലേ അതേപോലെയുള്ള ഒരു നാടകമായിരിക്കും ഇത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവരോട് ഹംദർദി ജത്താന സഹാനുഭൂതി പ്രകടിക്കണ അല്ലെ അവരോട് സഹാനുഭൂതി പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബേവ്കൂഫി ഹോഗ അല്ലെ അതൊരു വിഡ്ഢിത്തമായി പോകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. अनाप शनाप पैसे मांगते हैं, कुछ कहे तो सरेआम रिक्शे से उतर पड़ा था. അല്ലേ അനാപ് ശനാപ്പ് എന്താണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടെ അല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എന്ത് വാങ്ങിക്കും പൈസ കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കും. അതിനിടയ്ക്കില്ലേ അല്ലേ ഉന്നോനെ റിക്ഷേസെ ഉത്തർപ്പെട നമ്മുടെ അസ്ലം റിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ദാഹിന ഹാത്ത് ഗദ്ദി പർ ജമാക്കർ ചഠായി പർ റിക്ഷ ഖീച്ച് രഹാ ഥാ. അല്ല അദ്ദേഹം തൻ്റെ ദാഹിന ഹാത്ത് വലത്തെ കൈ എവിടെ വെച്ചിട്ട് ഗദ്ദി പർ ജമാക്കർ ഗദ്ദി എന്താണ് സീറ്റ് ആ റിക്ഷയുടെ സീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ചഠായി പർ റിക്ഷ ഖീച്ച് രഹാ ഥാ ആ കയറ്റത്തിൽ റിക്ഷ വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. वो बुरी तरह हाफ रहा था
गसे सिर पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदे दिखाई देने लगी. वो बुरी तरफ ഹാഫ് रहा था. അല്ലെ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്താണ് ബുരി തരഫ് നല്ലതുപോലെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഗസേ സിർ പർ അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഷണ്ടി തലയിലെ അല്ലെ പസീനയ്ക്ക് നന്നി നന്നി ബൂന്തേ ദിഖായി ദേനെ ലഗി വിയർപ്പിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ തുള്ളികളെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ യാത്രി റിക്ഷയിലിരുന്നിട്ടിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച്. किसी कार के हॉर्न से चौंककर वो वर्तमान में आ गया. रिक्शा तेजी से नटराज से डाक बंगले वाली चढ़ाई की ओर बढ़ रहा था. रुको, एकाएक उसने रिक्शे वाले से कहा और रिक्शे के धीरे होते ही उत्तर पड़ा. किसी कार के हॉर्न से चौंककर वो वर्तमान में आ गया. वह यात्री असलम के बारे में सोच रहा था. उस अवसर पर एक कार के हॉर्न से ചൗക്കർ वो വർത്തമാൻ മേ ആ ഗയ. അല്ലെ ആ സമയത്തെ ഒരു കാറിൻ്റെ ഹോൺ കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം വർത്തമാന കാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. റിക്ഷ तेजी से നടരാജ് से डाक बंगले वाली चढ़ाई की ओर बढ़ रहा था. അല്ലെ ഉസ് സമയം ആ അവസരത്തിലെ റിക്ഷ നടരാജ് ടാക്കീസിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്കുള്ള ആ ഒരു കയറ്റത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. രുക്കോ എക്കായക് ഉസ്നെ റിക്ഷേ വാലെ സെ കഹാ. അല്ലെ രുക്കോ സ്റ്റോപ്പ് നിർത്തൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിക്ഷക്കാരനോട് പറഞ്ഞു. ആ റിക്ഷയെ ധീരെ ഹോത്തെ ഹി ഉത്തർപ്പെടാ. എന്നിട്ട് ആ റിക്ഷയിൽ നിന്ന് മെല്ലെ ഇറങ്ങി. റിക്ഷേവാല ബഹുത് മസ്ബൂത്ത് കദ് കാട്ടി കഥ. മസ്ബൂത്ത് സ്ട്രോങ് ആണ് അല്ലേ. ഈ പുതിയ റിക്ഷക്കാരൻ വളരെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഉസ്കെ ലിയെ യഹ് ചढ़ाई कोई खास मायने नहीं होती. അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു കയറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വലിയ കാര്യമേ ആയിരുന്നില്ല. ഉസ്നെ ഹൈരാനി സെ ഉസ്കി ഓർ ദേഖാ. അല്ലെ ഉസ് നയേ റിക്ഷേ വാലേനെ ഹൈരാനി സെ ഹൈരാനി വണ്ടർ അല്ലെ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി യാത്രയെ നോക്കി. वो किसी अपराधी की भांति सिर झुकाए रिक्शे के साथ साथ चल रहा था. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്രി ഏതോ ഒരു അപരാധിയെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു? സിർ ഝുക്കായി തല കുനിച്ചിട്ട് റിക്ഷയ്ക്ക് സാത്ത് സാത്ത് ചൽ രഹാ ഥാ റിക്ഷയോടൊപ്പം നടക്കുകയായിരുന്നു. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇന്നലെ അസ്ലമിനോട് ചെയ്തത് അല്ലെ ക്രൂരതയായി പോയോ എന്നുള്ള ആ ഒരു പശ്ചാത്താപത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. പനുതാപ് എന്നുള്ള ശീർഷകം അല്ല ആ ഒരു ഹെഡിങ് ഈ ഒരു ലഘുകഥയ്ക്ക് തികച്ചും യോജിച്ചതാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കൂ. ഈ പ്രസംഗ കിൻ കിൻ പാത്രോസെ സംബന്ധിത ഹെ. ഇവിടെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളെ ഏതൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഉസേ ഷാക്സ ലഗ. ഈ കിസ്നെ കഹാ അല്ലേ? ഉസേ ഷാക്സ ലഗ. ആർക്കാണ് ഷോക്കേറ്റതുപോലെ തോന്നിയത്? യാത്രിക്കോ. उसकी आवाज़ में गहरी उदासी थी. किसकी आवाज़ में? नए रिक्शे वाले की. उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. कौन? असलम. कल की घटना उसकी आंखों के आगे सजीव हो उठी. यात्री के एक बारगी उसकी इच्छा हुई कि रिक्शे से उतर जाए. यात्री किसी कार के हॉर्न से चौंककर वो वर्तमान में आ गया. कौन? यात्री. उसके लिए यह चढ़ाई खास मायने नहीं रखती. किसके लिए? रिक्शे वाले के लिए. वो अपराधी की बांधी सिर झुकाए चल रहा था. कौन? यात्री. यात्री का मन संघर्ष से भरा था. वो अपना संघर्ष डायरी में लिख रहा है. वो डायरी लिखे. അടുത്തത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. യാത്രിയുടെ മനസ്സ് സംഘർഷപൂർണ്ണമായിരുന്നു അല്ല അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന ഒരു ഡയറിയാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. ഇതേപോലെ ഇതുമായിട്ട് ഈ ഒരു പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ലെറ്റർ. അതായത് യാത്രി തൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ ഈ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്ന ഒരു കത്ത്. പിന്നെ യാത്രി തൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ വൈഫുമായിട്ടോ മറ്റോ ഈ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ വാർത്താലാപമായിട്ട് ചോദിക്കാം. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാഠഭാഗം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.
എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുക. ധന്യവാദം.